हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज वीडियो रे दशम श्रेणी संस्कृत बहिर सिंह शृगाल शिशु कथा चैप्टर रो अभ्यास बा प्रश्न उत्तर गुडी आलोचना करनेबा। प्रथमे एक नंबर निज भाषा प्रायशः वाक्य त्रयण उत्तर लिखत। निज भाषा अर्थात मातृभाषा प्राय 3टी वाक्य मध्य उत्तर लिखिबो। पिला मन मन रखिबो। तुम मानकर एक नंबर सब 5 मार्क लेखाए क्वेश्चन आसीबो। तेने एक नंबरटा को भल भाबरे प्रैक्टिस करो। मु इंपोर्टेंट गुडा को मध्य कहि देबी। एक नंबर क शृगाल शिशु प्राप्य सिंह कि करत। शृगाल छुआ को बा बिलुआ छुआटी को पाई सिंह कोन कला। उत्तर कौनसी एक स्थान रे सिंह और सिंह वास करुथिले। सिंह निज वास स्थान को आसुथिबा बेले बिलुआ छुआटी को पाइला। ताकू शिशु बोली मन करी जत्न रे दांत मध्य धरी सिंह को जीवंत अवस्था रे देला। ख भोजन विषय सिंह सिंह के मृतवा। भोजन विषय अर्थात खाद्य ग्रहण विषय सिंह सिंह को कौन कहिला। उत्तर सिंह भोजन विषय सिंह को कहिला, प्रिय आज ये बिलुआ छुआ व्यतीत अन्य कौनसी प्राणी मु पाइले नहीं। शिशु बोली मन करी मध्य ताकू माने नहीं। वर्तमान तुम एहाकू खाद्य रूप में ग्रहण कर। सकाळे अन्य किछि संग्रह करिबे एकथा सिंह सिंह को कहिला। ग सिंह कथम श्रीकाल शिशु न हतवती। कथम सिंह सिंह काहेकि शृगाल शिशु अर्थात बिलुआ छुआटी को मारिला नहीं। उत्तर सिंह सिंह को कहिला, हे स्वामी तुमे एहाकू शिशु बोली मन करी मारिलो नहीं। तेबे मु किपरि निज पेट पई एहाकू मारिबे। यथार्थरे कुहा जायछि जीवन चाली गले मध्य अकार्य करिबा उचित नुहे एवं जहा करणीय ताहा मध्य परित्याग करिबा अनुचित। सनातन धर्मर एहा ही मत। तेणु एही बिलुआ छुआटी को मु मोर तृतीय पुत्र करिबी बा एही बिलुआ छुआटी मोर तृतीय पुत्र हो। एटा बहुत इंपोर्टेंट उत्तर परीक्षा रे आसीछि। पिला माने ए क्वेश्चन को भलो से प्रैक्टिस करियो। तापरे ख कस्तावत सनातन धर्म। सनातन धर्म मत कौन। उत्तर जीवन चलीगले मध्य अकार्य बा कुकार्य बा मंद कार्य बा खराब कार्य केबे हेले करबा उचित नुहे। जहा करबा ताहा मध्य आदौ परित्याग करबा उचित नुहे। एहा ही सनातन धर्मर मत। ए क्वेश्चन मध्य बहुत इंपोर्टेंट। ओ सिंह शृगाल शिशु कथम पालितवती। सिंह किपरि बिलुआ छुआटी को पालिला। उत्तर सिंह बिलुआ छुआटी को शिशु बोली मन करी निज क्षुधा मेटाइबा पई खाइला नहीं। सनातन धर्म मत अनुसार से तार कर्तव्य संपादन कला। विशेषतः शिशुटिके तृतीय पुत्र रूप में ग्रहण करी निज स्तन क्षीर द्वारा तार पुष्टि साधन कला। एपरिकी 3 जन शिशु निज जाति गोत्र विषय न जानी एकत्र चरी होई बाल्यकाल अतिबाहित कला। च त्रय अपि शिशव कथम बाल्य समय निर्वाहयन्ति स्म। त्रय अपि अर्थात 3 जन शिशु अपि अर्थात मध्य किपरि निज बाल्य समय अतिबाहित कले। उत्तर सिंह दंपतिकर 2टी शिशु थिले। बिलुआ छुआटी को न मारि सिंह तृतीय पुत्र रूप में ताकू ग्रहण कला। ସେହି 3 ଜଣ ଶିଶୁ ପରସ୍ପରର ଜାତି ଗୋତ୍ର ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ଚରି ବୁଲି ବାଲ୍ୟ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଦେଲେ। ଛ ଅରଣ୍ୟ ଗଜಂ ଦୃଷ୍ଟ୍वा ଶୃଗାଳ ଶିଶୁ କିଂ ଅଭିହିତ ବା। ବଣୁଆ ହାତୀ ଅରଣ୍ୟ ଗଜମ ବଣୁଆ ହାତୀକୁ ଦୃଷ୍ଟ୍वा ଅର୍ଥାତ ଦେଖି बिलुआ छुआटी बा शृगाल शिशु कौन कहिला। उत्तर 3 जन शिशु बण रे बुलुथिबा बेले बणुआ हाथीटी सेठाकू आसिला। ताकू देखि सिंह छुआ दुहे रागी जाई जेतेबेले ताड़ को धाई गले सेतेबेले बिलुआ छुआटी कहिला, आहा एई हाथी तुम प्लसतु तेणु ता सम्मुख को जाऊ नाही। ज कथम सिंह सुतु निरुत्साहित गत। सिंह छुआ 2 जन काहेकि निरुत्साहित वा हतोत्साहित होई गले। उत्तर बणुआ हाथीटू देखि सिंह छुआ क्रोधान्वित होई जेतेबेले ताड़ को
ଚାଲିଲେ ସେତେବେଳେ ବିଲୁଆ ଛୁଆଟି ବାରଣ କରି କହିଲା, ଏ ତୁମ କୁଳ ଶତ୍ରୁ, ତେଣୁ ତା ପାଖକୁ ଯାଉନି। ଏହା କହି ଘରକୁ ଧାଇଁ ପଳାଇଲା। ବଡ ଭାଇର ପୃଷ୍ଠଭଙ୍ଗ ଦେଖି ସିଂହ ଛୁଆ ଦୁହେଁ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୋଇଗଲେ। କଥଂ ଶୃଗାଳ ଶିଶୁକୁ କୋପାବିଷ୍ଟ ମନାଃ ଅଭବ। ବିଲୁଆ ଛୁଆଟି କାହିଁକି କୋପବିଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଗିଗଲା, କୋପ କଲା? ଉତ୍ତର, ସିଂହ ଛୁଆ ଦୁହେଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପିତାମାତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବଡ ଭାଇ ବିଲୁଆ ଛୁଆଟିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ହାତୀକୁ ଦେଖି କିପରି ଦୂରରୁ ପୃଷ୍ଠଭଙ୍ଗ ହେଲା ସେ ବିଷୟ କହିଲେ। ତାହା ଶୁଣି ବିଲୁଆ ଛୁଆଟି ଖୁବ୍ ରାଗି ଯାଇ ଗାଳି ଦେଲା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ନିୟ କଥଂ ଶୃଗାଳ ଶିଶୁକୁ ପରୁଷରତର ବଚନାନି ଉବାଚ। ପରୁଷରତର ଅର୍ଥାତ୍ କଷ୍ଟ କଥା ବା କଟୁ କଥା କାହିଁକି କହିଲା? ବିଲୁଆ ଛୁଆଟି କାହିଁକି କଟୁ କଥା କହିଲା? ଉତ୍ତର, ବିଲୁଆ ଛୁଆଟି ନିଜର ପରିଚୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ଜାଣିନଥିଲା। ସିଂହ ଛୁଆ ଦୁଇ ବିଲୁଆ ଛୁଆ କିପରି ହାତୀକୁ ଦେଖି ଡରି ପଳାଇ ଆସିଲା ତାହା ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଗରେ କହିବାର ଶୁଣି ବିଲୁଆ ଛୁଆ ରାଗିଗଲା। ଓଠ ଥରାଇ ଲାଲ ଆଖି କରି ଭର୍ତ୍ସନା ପୂର୍ବକ କଟୁ ଭାଷାରେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ଟ ସିଂହୀ ଏକାନ୍ତେ ନୀତ୍ୱା ଶୃଗାଳ ଶିଶୁ କିମୁକ୍ତବତୀ। ସିଂହୀ ଏକୁଟିଆ ନେଇ ବା ଏକାନ୍ତରେ ନେଇ ବିଲୁଆ ଛୁଆକୁ କଣ କହିଲା? ଉତ୍ତର, ବିଲୁଆ ଛୁଆଟି ନିଜର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ନ ଜାଣି ସିଂହ ଛୁଆ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କଟୁ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଲା। ଏହା ଦେଖି ସିଂହୀ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ତାକୁ ବୁଝାଇ କହିଲା, ରେ ପୁଅ, ଏଭଳି କେବେ ହେଲେ କୁହ ନାହିଁ, ଏ ଦୁହେଁ ତୁମର ସାନ ଭାଇ। ଠ ତ କୋପାବିଷ୍ଟ ଶୃଗାଳ ସିଂହୀ କିମୁବାଚ। ପ୍ରଭୁତ କୋପାବିଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗି ଯାଇକି ବିଲୁଆ ସିଂହୀକୁ କଣ କହିଲା? ଉତ୍ତର, ସିଂହୀ ବିଲୁଆ ଛୁଆଟିକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଧିକ ରାଗି ଯାଇ ସିଂହୀକି କହିଲା, ମୁଁ କଣ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ବୀରତ୍ୱରେ, ରୂପରେ, ନା ବିଦ୍ୟାଭ୍ୟାସରେ, ନା କୌଶଳରେ ଉଣା ଅଟେ, ଯାହା ପାଇଁ ମତେ ସେମାନେ ଉପହାସ କରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ଡ ସିଂହ ଅନ୍ତର୍ବିହସ୍ୟ କିଂ ପ୍ରାହ। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଂହୀ ମନେ ମନେ ଅନ୍ତର୍ବିହସ୍ୟ ମନେ ମନେ ହସି କଣ କହିଲା? ଉତ୍ତର, ନିଜ ପରିଚୟ ଜାଣିନଥିବା ବିଲୁଆ ଛୁଆଟିର ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଣି ସିଂହୀ ମନେ ମନେ ହସି କହିଲା, ରେ ପୁଅ, ତୁ ବୀର ଅଟୁ, ପାଠ ପଢିଛୁ, ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ତୁ ଯେଉଁ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ ସେ କୂଳରେ ହାତୀକୁ ମାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଢ କଥଂ ଶୃଗାଳ ଶିଶୁ ସ୍ୱଜାତ୍ୟା ମିଳିତ। ବିଲୁଆ ଛୁଆଟି କାହିଁକି ନିଜ ଜାତିରେ ମିଶିଗଲା ବା ମିଳିଲା? ଉତ୍ତର, ସିଂହୀ ମୁଖରୁ ଯେତେବେଳେ ବିଲୁଆ ଛୁଆଟି ନିଜର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଜାଣିପାରିଲା ସେତେବେଳେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଭୟ ବ୍ୟାକୁଳତ ମନରେ ଶୀଘ୍ର ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଜାତିରେ ଯାଇ ମିଶିଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର 1 ନମ୍ବର। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ ଯାକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ 5 ମାର୍କ ଲେଖାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ସଂକ୍ଷେପର ଉତ୍ତର ଲିଖତ। ସଂକ୍ଷେପର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। କ ସିଂହ ନିତ୍ୟଂ ସିଂହେ କି ଦଦାତି। ସିଂହ ପ୍ରତିଦିନ ସିଂହୀକି କଣ ଦିଏ? ଉତ୍ତର, ସିଂହ ପ୍ରତିଦିନ ମୃଗମାନଙ୍କୁ ବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମାରି ସିଂହୀକି ଦିଏ। ଖ କଦା ରବିରସ୍ତଃ ଗତଃ। ଅର୍ଥାତ୍ କଦା କେତେବେଳେ, ସଦା ସର୍ବଦା। ଏଠି କଦା କେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଉତ୍ତର, ସିଂହ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ବଣରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଗ କଥଂ ସିଂହ ଶୃଗାଳ ଶିଶୁ ଜୀବିତଂ ଦେବ ସମର୍ପିତବାନ। ସିଂହ ବିଲୁଆ ଛୁଆଟିକୁ କାହିଁକି ଜୀବନ୍ତ ସମର୍ପଣ କଲା? ଉତ୍ତର, ସିଂହ ବିଲୁଆ ଛୁଆଟିକୁ ଶିଶୁ ବୋଲି ମନେ କରି ଯତ୍ନରେ ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଧରି ସିଂହୀକୁ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସମର୍ପଣ କଲା। ଖ କଦା ଅକୃତ୍ୟଂ ନୈବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କେତେବେଳେ ଅକାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଥର ଆସେ। ଉତ୍ତର, ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଅକାର୍ଯ୍ୟ ଆଦୌ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରାଣ ଯେତେ ସଂକଟରେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଅକାର୍ଯ୍ୟ ବା ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ୍ରୟ ଅପି ଶିଶବଃ କମ୍ ଅଜାନନ୍ତଃ ଏକଚାର ବିହାରାଃ ବାଲ୍ୟ ସମୟ ନିର୍ବାହୟନ୍ତି ସ୍ମ। 3 ଜଣ
ବନ୍ଧୁ ବା 3 ଜଣ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ କଣ ନ ଜାଣି ଏକତ୍ର ଚରି ବୁଲି ନିଜର ବାଲ୍ୟ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ସିଂହ ଶିଶୁ ଦୁହେଁ ଏବଂ ବିଲୁଆ ଛୁଆ 3 ଜଣ ପରସ୍ପର ଜାତି ଗୋତ୍ର ନ ଜାଣି ଏକତ୍ର ଚରି ବୁଲି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଚ ସିଂହସୂତ ଗୃହଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ପିତୃର ବ୍ରତଃ କି ଅବଦତାମ୍। ସିଂହ ଶିଶୁ ଦୁହେଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଗରେ କଣ କହିଲେ? ଉତ୍ତର ହାତକୁ ଦେଖି ଡରି ବଡ ଭାଇ ବିଲୁଆ ଛୁଆର ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିବା କଥା ସିଂହ ଛୁଆ ଦୁହେଁ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ। ଛ ଗଜଃ କୁତ୍ର ନ ହନ୍ତୟ। କେଉଁଠାରେ ବା କିଏ ଗଜକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ହାତୀକୁ ମାରିପାରେ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ବିଲୁଆ କେବେ ମଧ୍ୟ ହାତୀକୁ ମାରିପାରେ ନାହିଁ। ଜ ଶୃଗାଳ ଶିଶୁ ଭୟ ବ୍ୟାକୁଳିତ ମନଃ କି ଅକରତ୍। ବିଲୁଆ ଛୁଆ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କଣ କଲା? ଉତ୍ତର ବିଲୁଆ ଛୁଆଟି ସିଂହୀଠାରୁ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଜାଣିଲା ପରେ ଭୟ ବ୍ୟାକୁଳ ମନରେ ସେଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସରି ଯାଇ ନିଜ ଜାତିରେ ମିଶିଗଲା। 3 ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟାତ୍ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦସ୍ୟ କାରକ ବିଭକ୍ତିଗତ ଶୁଦ୍ଧଂ ଉତ୍ତରଂ ଚିହ୍ନିତ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଆମେ କାରକ ବିଭକ୍ତିଗତ ଶୁଦ୍ଧ ଉତ୍ତର ବାଛିବା। କ ସିଂହୈ ଅପି ମୃଗାନ୍ ବ୍ୟାପ୍ୟାତ୍ୟ ସିଂହୈ ଦଦାତି। ଦାନାର୍ଥ ଚତୁର୍ଥୀ ନା ନିମିତ୍ତାର୍ଥ ଚତୁର୍ଥୀ ନା ନିବେଦନାର୍ଥ ଚତୁର୍ଥୀ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଦାନାର୍ଥେ ଚତୁର୍ଥୀ। খ ତେନ କିମପି ନାସାଦିତମ୍। ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା କରଣ ତୃତୀୟା ନା ସହାର୍ଥେ ତୃତୀୟା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା। ଗ ବନେ ଭ୍ରମତ ଅପି ତସ୍ୟ ରବିଃ ଅସ୍ତଃ ଗତଃ। ଏଠାରେ ଅନାଦରେ ଷଷ୍ଠୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିବାଖ୍ୟା ଷଷ୍ଠୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଷଷ୍ଠୀ ଅନାଦରେ ଷଷ୍ଠୀ। ଘ ତ୍ୱ ଏନ ଭକ୍କୟିତ ମଧ୍ୟଂ ପଥଂ କୁରୁ। ତ୍ୱ ଏନ ଭକ୍କୟିତ କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା। उ ତେନ ଶୃଗାଳସୁ ତେନ ଅଭିହିତ ଶୃଗାଳସୁ ତେନ ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା। च ତୌ ପିତୃ ଅଗ୍ରତଃ ଉଚ୍ଚତୁ। ଏଠାରେ ଅଗ୍ରତ ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ ଷଷ୍ଠୀ କାରକ ବିଭକ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି କରିଛି, ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରୁଥିବ ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯାଇ ଦେଖିବ। ବହୁତ ସହଜରେ ତୁମମାନେ କାରକ ବିଭକ୍ତିକୁ କରିପାରିବ। କି ହସ୍ତାଭ୍ୟାମ ରୂପେଣ ହୀନଃ। ଉତ୍ତର ଉନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ ତୃତୀୟା। ଜ ତତ୍ମୟା ଅବଶ୍ୟମେତି ବ୍ୟାପାଦ୍ୟତେ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା। ଝ ଗଜଃ ତତ୍ର ନ ହନ୍ୟତେ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ କଣ ହେବ? ଉକ୍ତ କର୍ମଣି ପ୍ରଥମା କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା ନା ଅବୟ ଯୋଗେ ପ୍ରଥମା। ଝ ଉକ୍ତେ କର୍ମଣି ପ୍ରଥମା। ନିୟ କୃପୟା ମୟା ସ୍ୱସ୍ତନକ୍ଷୀରେଣ ପୁଷ୍ଟିଂ ନିତଃ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେତୁ ତୃତୀୟା। 4 ବାକ୍ୟ ରଚନା କୁରୁତ। ବାକ୍ୟ ରଚନା କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଅପି ଦଦାତି କିଞ୍ଚିତ୍ କଦାଚିତ୍ ତେନ ହୀନ ସୌମ୍ୟ କୃପୟା ନଚେତ୍ ସ୍ୱଜାତ୍ୟା। ଅପି ତ୍ୱମପି ସତ୍ୟଂ ବଦ। ଅପି ଅର୍ଥାତ୍ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱମପି ସତ୍ୟଂ ବଦ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସତ କୁହ। ଦଦାତି ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦାଦା ରାଜା ଦରିଦ୍ରାୟ ଧନ ଦଦାତି। ରାଜା ଦରିଦ୍ର ଲୋକଟିକୁ ଧନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗଠନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଗ୍ରାମାରରେ 10 ମାର୍କ ଆସିବ ବାକ୍ୟ ଗଠନ, ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ। କିଞ୍ଚିତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳ୍ପ କିଛି। ଅହଂ କିଞ୍ଚିତ୍ ଖାଦିଷ୍ୟାମି। କଦାଚିତ୍ କଦାଚିତ୍ ଅହଂ ପୁରୀଂ ଗମିଷ୍ୟାମି। ତେନ ତେନ ଦୁଷ୍ଟ ବାଳକେନ ସହ କଳହଂ ନ କୁରୁ। ହୀନଃ ଧନେନ ହୀନଃ ଜନଃ ଦରିଦ୍ରଂ भवति। सम्यक् मम भगिनी सम्यक् गीतं गायति। कृपया हे गुरुदेव कृपया कथं कथयतु। नचेत् तृषा भवति नचेत् पथिकः कथं जलं पिबति। नहेले स्वजात्या अर्थात् निज जातिरे शृगाल शिशु स्वजात्या मिलितः। 5 संधि विधान कुरुत। एठार आम संधि विधान करिबा अर्थात विच्छेद देछि आमे संधि विधान करिबा अर्थात जोड़िबा।
नित्यं युक्त एव नित्यमेव प्रभाते अन्य प्रभाते अन्य सिंह आह धर्म युक्त एषः धर्म एषः अथ युक्त असु अथासु अवश्यम एतो अवश्यम मेतो अंतः विहस्य अंतर्विहस्य जावत युक्त में जावत में भ्रमतः युक्त अपि भ्रमतः अपि पारः युक्त अय पारय उक्तम युक्त च उक्तम च मम अय मम अय माम उपहसतः माम उपहसतः निरुक्त उत्साहित निरुत्साहितः निरुक्त उत्साहत निरुत्साहत त्वं युक्त उत्पन्न त्वं उत्पन्न सयुक्त अपि सो अपि पिला माने तुम संधि विच्छेद मध्य ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ତ ପରୀକ୍ଷାରେ 5 ମାର୍କ ଆସିବ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବ ନହେଲେ ସନ୍ଧି କରିବ ଯଦି ସନ୍ଧି ଦେଇଛି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବ ଆଉ ଯଦି ବିଚ୍ଛେଦ ଦେଇଥିଲେ ସନ୍ଧି କରିବ 6 ନମ୍ବର ଅଧୋଲିଖିତ ପଦାରେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏଠି ଯୋଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା ଯେମିତି ସିଂହ ଯୁକ୍ତ ଅପି ଅନ୍ୟସ୍ମିନ୍ ଯୁକ୍ତ ହନି ତ୍ୱୟାନିତମ୍ ତ୍ୱୟା ଯୁକ୍ତାନିତମ୍ ତ୍ରୟଃ ଯୁକ୍ତ ଅପି भ्रमण अरण्यगचः भ्रमण युक्त अरण्यगचः रविरस्तम रविः युक्त अस्तम जीवन्तमेव जीवन्तं युक्त एव त्वमे नम त्वं युक्त एवं नैव द्वावपि तो युक्त अपि ए दुइटी बहुत इंपोर्टेंट ता सहित एटा मध्ये इंपोर्टेंट भल भाबरे पिला माने मन रखिबो हमर देखिबा तावत युक्त तेन तन तत युक्त न सेपरि पितृरगतः पितृः युक्त अगतः मैव मा युक्त एवं तदाकर्ण्य तत् युक्त आकर्ण्य एटा बहुत इंपोर्टेंट गज स्तोत्र गजः युक्त तत्र एटा मध्ये एवं मुक्त एवं युक्त मुक्त तापपि तौ अपि दूरतो अपि दूरतः युक्त अपि तन्मया तत् युक्त मया सुरः युक्त असि शनेन पश्चात् शनेन युक्त अपश्रुत्य 7 नंबर बंधन मध्ये विग्रह वाक्य समस्त पद समास नाम चित्त उत्तर लिखत एठार आम समास लिखा कोडी समास लिखा पड़ो कोडी विग्रह वाक्य लिखा कोडी समस्त पद लिखा तो एगुड़ी आम बाछिकी लिखा क पुत्र द्वयम दुईटी पुत्रयोः द्वयम विग्रह वाक्य ख शृगाल्या शिशु एक पदरे शृगाल शिशु समास हो समस्त पद हो ग दंपति एठी द्वंद्व समास दी जनकर प्राधान्य रहिते द्वंद्व समास होइଥାଏ तापरे घ प्राण त्यागे प्राणना त्यागः उ माता च पिता च द्वयः एठी पिला माने मन रखियो माता च पिता च हे गेले पितृः च मत पुत्र हे गले मम पुत्र छ कोपेन आविष्टः कोपाविष्टः ज मृत्यु पथम अर्थात मृत्युर पथ से षष्ठी तत्पुरुष झ अकृत्य न कृत्य मन के पिला माने अकृत्य होछि न कृत्य निय विद्यायाः अभ्यासः तेन विद्या अभ्यासेन तापरे त प्रस्फुरितः अधरः जस्यस्य एठारे जस्यस्य तस्यस्य एपर थिले बहुव्रीहि समास 8 नंबर बंधन मध्यात शुद्धं प्रकृतिगतं प्रत्ययगतं वा उत्तरं चित्वा शून्यस्थान कुरत पिला माने तु मानकर प्रकृति प्रत्यय मध्य 5 मार्क परीक्षा रे आसीबो तो तुम माने ग्रामर बही रे खोजले पाइबो प्रकृति प्रत्यय कोठी प्रत्यय लागिबो कोठी धातु लागिबो तेनु क भ्रमतः भ्रम धातु सहित के प्रत्यय लागिबो पिला माने एठारे लागिबो शत्रु प्रत्यय च त ध एपरि थिले शत्रु प्रत्यय लागिबो तापरे ख प्राप्तः एठारे प्र उपसर्ग आप धातु युक्त त प्रत्यय सेपरि गकृत्वा एठी लिखिबो कृ धातु युक्त त्वा प्रत्यय कृ धातु युक्त त्वा प्रत्यय च अभिहितम अभि युक्त धा धातु युक्त त सेपरि आनितम आ युक्त नि धातु युक्त त प्रत्यय च भोजन भोजन में
ଭୁଜ ଧାତୁ ଏଠି ଲ୍ୟୁଟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦେଇ ଦେଇଛି ତେଣୁ ଭୁଜ ଧାତୁ ବସିବ। ମତ୍ୱା ଏଠି ମଣ ଧାତୁ ଯୁକ୍ତ ତ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତ୍ୟାଗ এটা ବହୁତ ইম্পর্টেন্ট, ত্যাগ বারম্বার পড়ে পরীক্ষাରେ ତ୍ୟଜ ଯୁକ୍ତ ଖଞ୍ଚ ଧାତୁ। ଝ ହୀନ ହୀନ ହେଲେ ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ ହା ଧାତୁ ଯୁକ୍ତ ଟ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ନିୟ ନଷ୍ଟ ଏଠି ନସ ଧାତୁ ଯୁକ୍ତ ଟ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ସେପରି ଟରେ ଉତ୍ ପନ ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ପ ଯୁକ୍ତ ଟ ଧାତୁ। ତାପରେ ଠ ହତ ଏଠାରେ ଉପସର୍ଗ ହଳ ଧାତୁ କରିବ ହଳ ଯୁକ୍ତ ଟ ହତ୍ୟା କରିବା ଆଙ୍କର ହଳ ଧାତୁର ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ। ତାପରେ ড অপশ্রুত্য অপযুক্ত শ্রু যুক্ত ল্যক প্রত্যয়। এই কৃত প্রত্যয় গুলো পিলাମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଉପାୟ ତମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କହି ଦଉଛି। ତ ବହିର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକର ଶେଷରେ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ବିଷୟର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦେବ ଗଦ୍ୟର ପଦର, ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ସହଜ ଲାଗିବ କରିବା ପାଇଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ ରୂପାଣୀ ଲେଖ। ତ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତୁମର 5 ମାର୍କ ଆସିବ। ସିଂହର ସିଂହୀ ହତର ହତା ଶୃଗାଳ ଶୃଗାଳୀ ତୃତୀୟ ତୃତୀୟା ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀ ଗଚ୍ଛତ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ମୃଗ ମୃଗୀ। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।